Then what is energy? Energy is nothing but the capacity to do work. Okay. So there are different forms of the energy we are using in our daily life. Okay, what are the different forms of the energy? Heat energy, light energy, wind energy, mechanical energy, electrical energy, potential energy, chemical energy, etc. etc. Okay. So in that, which is the main type of the energy we are using for the most of the purposes, if you are seeing, means nothing but electrical energy. Okay, so what is that electrical energy? Okay, what is the electricity? That only we are going to learn in this lesson. So what is the topic you are going to learn, children? About electricity. Clear? Okay, first in this lesson we are going to learn about the introduction of the electricity. So what is the teacher's lesson, children? In 1882, when it was sunset in the west, that miracle happened in New York City when Thomas Alva Edison gently pushed the switch on 4,000 bulbs in 9,000 houses suddenly got lighted lighted up. So it was the greatest invention to making mankind. So from then the world was under the light even in the night. See, children, who was first find out that the light means nothing but Thomas Alva Edison. Okay, so in which place he was done, how he was worked out means in the New York place. Okay, so he was given the connections with, okay, when he was on the 9,000 switch, the how many bulbs will be on means 14,000 bulbs. Okay, suddenly it was happened. So from that day onwards, we are find out the electricity. We started to use the electricity in the night time. We are use the light also. Okay, so many countries began using electricity for domestic purposes. 17 years after the New York in 1899, electricity first came to India. So the Calcutta Electric Supply Corporation Limited commissioned the first thermal power plant in India and 17th April 1899. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த பேராகிராஃபில் நியூயார்க்கில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கு அப்புறம், சரிங்களா, 17 இயர்ஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு இந்தியாவுக்கு வந்து என்ன வச்சுனாக்கா எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை வந்து இருந்தது. அது முதல்ல எந்த பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கல்கட்டா. ஓகேவா? ஸோ அந்த அந்த ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு என்ன நேம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை கார்பரேஷன் லிமிடெட் கமிஷன்டு. ஓகே, ஸோ அந்த பிளேஸில் தான் ஃபஸ்ட்டு தெர்மல் பவர் பிளான்ட் மூலயமா என்ன ஆச்சுனாக்கா எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. எந்த எந்த டேட்டில், எந்த இயரில் பார்த்தீங்கன்னா 17th April 1899. கிளியர்? நெக்ஸ்ட் ஒன், அரௌண்ட் 1900 the thermal power station was set up at Basin Bridge in Madras city, and the power was distributed to the government press, general hospital, electric tramways, and certain residential areas in Madras. So today electricity is common household commodity. See, children, இந்த இயர் அரௌண்ட் 1900 அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தெர்மல் பவர் மூலயமா, சரிங்களா, நம்ம சென்னைக்கு முதல்ல எந்த பிளேஸ்லேருந்து இந்த தெர்மல் பவர் பிளான்ட் வந்து உருவாக்குனாங்க பார்த்தீங்கன்னா பேஷன் பிரிட்ஜில். அந்த தெர்மல் பவர் பிளான்ட் மூலயமா அதாவது கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது இல்லைங்களா, தட் மீன்ஸ் கவர்மெண்ட்டு ஆஃபீஸஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அது மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல், அதுக்கப்புறம் ப்ரெஸ், அது மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ்க்கெலாம் என்ன ஆச்சுனாக்கா எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து சப்ளை ஆச்சு. அப்புறம் லேட்டரான்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நவடேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு அண்ட் எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் அவர் ஹவுஸ் ஆர் ஈச் ஹவுஸ் without electricity it is not there, isn't it? Like that it will be developed very well. Next one, in your class 6th we learned about electricity and their sources. So from operating factories, running medical equipments like ventilator, communications like mobile, radio and TV, then drawing water to the agriculture field and
light up homes electricity is important. See children, for various purpose we need the electricity. So for example, to charge the mobile, okay, to cook even by using the electricity, okay, to run the vehicle. Nowadays if you're seeing is to run the vehicle, communication purpose like that, even agriculture purpose like that, if you're seeing is in the various field the electricity will be needed, and also it will be occupying the very very important needed for us. Okay, next thing, what is electricity? We can see that it is a form of energy like heat and also magnetism. See children, here given what is, you want to know it, electricity lesson you are going to learn. First you want to know it, what is the electricity? It is nothing but it is a form of energy. Electricity means what children? It is nothing but it is a form of energy like heat energy, light energy like that. Even electricity also one of the energy. Next thing, we have learned that all materials are made up of small particles called atom. The center of the atom is called the nucleus. So the nucleus consists of protons and neutrons. Protons are the positive charge, neutrons have no charge. Negatively charged electrons revolve around the nucleus in circular orbit. So electricity is a form of energy that is associated with the electric charges that exist inside the atom. See children, so how the matter is made up of. Okay, that means we are known atoms and then molecule. If you're seeing the structure of the atom is where the nucleus was present, means see this is the structure of atom children. In the center part what is that, nucleus is there. Okay, inside the nucleus only protons and then neutrons will be present. Clear? So proton carries what charge? Means positive charge. Proton, here red color circle represent no plus symbol, with the help of the plus symbol, that is nothing but proton. It is has the positive charge. Okay, then another green color representative, that is the neutron. It does not have any charge, it is the neutral charge. Then outer side, outer orbit, if you're seeing means the electrons will be revolve na adu சுத்திக்கிட்டே இருக்கும்னு அர்த்தம். ஓகேவா? So that's all about the structure of the atom. Okay, next one. Yes, electric charge is measured in a unit called coulomb. One unit of the coulomb is charge of approximately 6.24 into 10 to the power 18 protons are the electron. Okay, எப்படி electricity வந்து measure பண்றாங்க அப்படின்ற பார்த்தீங்கன்னா by using the unit coulomb. ஓகேவா? ஸோ அதனுடைய வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 unit of the coulomb charge is approximately equal to how many number of the protons or the electrons பார்த்தீங்கன்னாக்கா 6.242 into 10 power 18. So electrical charge are generally denoted by the letter Q. Electric charge, what is the symbol used to represent the electric charge? Means nothing but Q. The second lesson, what is the first subtopic we are going to learn means electric current. Okay va? So what is meant by electric current? The flow of electric charges constitute an electric current. Okay va? So the flow of electric charge, flow na movement. Okay va? Electric charge move ஆகுறது இல்லையா, அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா electric current சொல்றோம். Okay, so for an electrical appliance to work, electric current must flow through it. ஓகே, எலக்ட்ரிக் கரண்ட், அது எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ்னால் எலக்ட்ரானிக் திங்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அந்த திங்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணணும், அதனுடைய வேலையை செய்யணும்னா கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன தேவை, எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ளோ வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் மெஷர்ட் பை த அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் மூவிங் பர் யூனிட் டைம் அட் எனி பாயிண்ட் இன் த சர்க்கியூட். அதாவது எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஒரு சர்க்கியூட் இருக்கு இல்லையா, அந்த சர்க்கியூட்ல சர்க்கியூட்னா என்னென்ன வரும்ன்றது மிஸ் திரும்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். சரியா? அது மூவ் ஆகிறத எவ்வளோ கரண்ட் வந்து அந்த சர்க்கியூட்ல பாஸ் ஆகுதுன்றது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், மெஷர் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ த கன்வென்ஷனல் சிம்பிள் for the current is nothing but I. What is the symbol used for the current children? I. ஓகே, இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா. இங்க என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்கனாக்கா எலக்ட்ரிக் சார்ஜ். இந்த எல்லோ கலர் பால் இருக்குல்லமா, தட் இஸ் நத்திங் பட் மூமெண்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு பார்ட்ல இருந்து இன்னொரு பார்ட்டுக்கு என்ன ஆகுது, எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து மூவ் ஆகுது. The next one we are going to learn about unit of electric current. Okay,
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வெஜிடபிள்ஸ்லாம் மெஷர் பண்ணோம்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கிலோகிராம்ஸ் கிராம்ஸ் அப்படி சொல்கிறோம். அதே மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு சில யூனிட் நமக்கு யூஸ் ஆகுது. அது என்னன்றது தான் பார்க்க போகிறோம். The SI unit for measuring an electric current is the ampere, which is the flow of electric charge across a surface at the rate of 1 coulomb per second. நல்லா கவனிக்கணும். எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அதை மெஷர் பண்ணுற யூனிட் என்ன, எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணுற யூனிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நத்திங் பட் ஆம்பியர். 1 மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. த யூனிட் யூஸ் டு மெஷர் த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஆம்பியர். கிளியர்? ஸோ இது எப்படி நம்ம சிம்பிள் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்கன்னா I ஈக்குவல் டு Q பை T. இப்போ இது என்ன ஒவ்வொன்றுத்தினுடைய எக்ஸ்பென்ஷன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். I அப்படின்னான்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கரண்ட்டு. ஓகே, அதனுடைய அது எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க, எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்க, ஆம்பியர். அதனுடைய சிம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏ. நெக்ஸ்ட் கியூ அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ். இது எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்கன்னா இன் கொலும். அது சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சி, ஸ்மால் சி. ஓகே, தென் டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் டேக்கன் இன் செகண்ட். அது எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்கனாக்கா எஸ். கிளியர் சில்ட்ரன்? ஸோ இப்போ அது என்னென்ன கரண்ட், எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை வந்து மெஷர் பண்ணணும்னா இது எல்லாமே நமக்கு தேவை. என்னென்ன தேவை? கரண்ட் இருக்கணும், அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி சிம்பிள் ஐ, டைம் தெரியணும், அதுக்கப்புறம் சார்ஜ் எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் த சார்ஜ் வந்து பாஸ் ஆச்சுன்றது தெரியணும். So here one of the problem given. Okay, what is the sum given? See children, if 30 coulomb of electric charge flows through a wire in 2 minutes, so calculate the current in the wire. அதாவது 30 coulomb, this is charge quantity, இவ்வளோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆயிருக்கு. எவ்வளோ மினிட்ஸ் பாஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 மினிட்ஸ். சரியா? நம்ம எதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம்னாக்கா கரண்ட், எவ்வளோ கரண்ட் அப்படின்றது. சரியா? சார்ஜ் பாஸ் ஆயிருக்கு 2 மினிட்ஸ், எவ்வளோ கரண்ட் பாஸ் ஆகின்றதை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ண போகிறோம். சரியா? அதில் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கியூ, அதனோட சிம்பிள் எவ்வளோ 30 coulomb. டைம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 மினிட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணியிருக்காங்க? ஓகே, இங்கே டைம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா செகண்டில் இருக்குது. ஓகே, 2 மினிட்ஸ் இன்ட்டு 60 செகண்ட். இது என்ன பண்ணியிருக்காங்க? மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைச்சுன்னா 120 செகண்ட். ஸோ கரண்ட் ஈக்குவல் டு, இதான் ஃபார்முலா கரண்ட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண, I ஈக்குவல் டு கியூ பை டி. ஓகே, ஸோ அப்போது குவான்டிட்டி எவ்வளோ இருக்குது? 30. சரிங்களா? டி எவ்வளோ இருக்குது? 120 செகண்ட். அப்போ 30 டிவைட் பை 120 நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் என்னன்னாக்கா 0.25 ஆம்பியர். திஸ் இஸ் நத்திங் பட் கரண்ட் வேல்யூ. கிளியர் சில்ட்ரன்? நெக்ஸ்ட் ஒன், what is the subtopic? Conventional current and electron flow. Conventional current flow from the positive to the negative end. இங்க பாருங்க, இங்க இருக்கு இல்லையா, this is the plus. இது வந்து பேட்டரி. இந்த பேட்டரியில் வந்து 2 டெர்மினல்ஸ் இருக்கும், பாசிட்டிவ் அண்ட் ஆல்சோ த நெகட்டிவ் டெர்மினல். ஓகே, கன்வென்ஷனல் கரண்ட் வந்து எந்த டைரக்ஷன்லேருந்து எந்த டைரக்ஷனுக்கு வந்து பாஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் டு தென் நெகட்டிவ். கிளியர் சில்ட்ரன்? So conventional current means nothing but it is flow from positive to the negative end. இங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா electron flow. Electric charge flow from negative to the positive end. Electron flow னா இது how you can identify by using this arrow mark only. இந்த symbol இருக்கு இல்லையா, அப்போ என்ன ஆகும்? நெகட்டிவ் டெர்மினல் வந்து பாஸ் ஆகிட்டு எங்கே எண்ட் ஆகும்? பாசிட்டிவ் டெர்மினல். கிளியர் சில்ட்ரன்? ஸோ பிஃபோர் த டிஸ்கவரி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ், scientists believed that an electric current consists of moving positive charges. நல்லா கவனிக்கணும். எலக்ட்ரானை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சயின்டிஸ்ட் என்ன நம்பிட்டு இருந்தாங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து என்ன இருக்குது எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூவிங் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஆக்சுவலாக அது எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ்மெண்ட் ஒன்லி ஆர் கலையில எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இல்லையா? ஆனால் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன நினச்சிட்டு இருந்தாங்க? ப்ரோட்டான்ஸ், பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னா என்னது? ப்ரோட்டான்ஸ் மூவ்மெண்ட்டை தான் நான் சொல்லி நினச்சிட்டு இருந்தாங்கனாக்கா எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை அவங்க கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. திஸ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் கால்டு த கன்வென்ஷனல் கரண்ட். சரிங்களா? இப்போ ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன நினச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா சயின்டிஸ்ட்டு, ஓகேவா, சயின்டிஸ்ட் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தாங்க? பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதனுடைய மூவ்மெண்ட் தான் என்ன நினச்சிருந்தாங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணியிருந்தாங்க. மிஸ் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டின்னு சொன்னாலே எலக்ட்ரான். ஓகேவா? எலக்ட்ரான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் அவங்க என்ன நினச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ ஆனால் the movement of positive charge என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா conventional current. ஓகே,
So after the electron were discovered, it was known that electron flow actually takes place from the negative terminal to the positive terminal in the battery. So this movement is called as the known as the எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ. நம்ம ஏற்கனவே நீங்கள் சொல்லியிருந்த டயக்ராம் வச்சுட்டு வெரி சிம்பிளாக இல்லையா, நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ், எலக்ட்ரிக் கரண்ட் மூவ் ஃப்ரம் நெகட்டிவ் டு த பாசிட்டிவ், தட் இஸ் ஒன்லி கால் இட் அஸ் வாட் சில்ட்ரன், என்னது எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ். அதுக்கு என்ன பேர் சொல்லியிருக்காங்க, எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ. ஓகே, நத்திங் பட் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸோ கன்வென்ஷனல் கரண்ட் இஸ் இன் த direction opposite to the electron flow. Conventional current it is positive to negative, electron flow from negative to positive, that's all. Next one, measurement of electric current. Okay, நம்ம மெஷர் பண்ணாவே ஏதோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நமக்கு தேவை இல்லையா. இப்போ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் மெஷர் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஏற்கனவே சொன்ன நான் யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னா சொன்ன ஆம்பியர் இல்லையா. இப்போ இங்கே என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது பார்க்க போகிறோம். எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் மெஷர்ட் யூசிங் ஏ டிவைஸ் கால்ட் அம்மீட்டர். என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் ஆகுதுமா, அம்மீட்டர். இதுதான் அந்த அம்மீட்டர், சரிங்களா. ஸோ இதே மாதிரி தான் இருக்கும் வோல்ட் மீட்டர், கேல்வனோமீட்டர்லாம். இங்கே இன்பிட்வீனில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மார்க் ஸ்கேல் மாதிரி இருக்கும், ரீடிங்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஏ இருக்கும். அப்படி ஏ இருந்துச்சுன்னா அம்மீட்டர், இதுவே வி இருந்துச்சுன்னா வோல்ட் மீட்டர், ஜி இருந்துச்சுன்னா அது கேல்வனோமீட்டர். கிளியர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ த டெர்மினல் ஆஃப் ஆன் அம்மீட்டர் ஆர் மார்க்டு வித் ப்ளஸ் அண்டு சைன். ஸோ த அம்மீட்டர் மஸ்ட் பி connected to in series in a circuit. இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல என்ன இருக்குனாக்கா பிளஸ் சிம்பிள் இருக்கு, டெர்மினல்ல அது எண்டு, சரி, அங்க என்னது பிளஸ் சிம்பிள்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது ஆக்சுவலா அப்படியே வச்சு தனியா இருக்கும்போது நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து என்ன பண்ண முடியாது, கனெக்ட் பண்ண முடியாது. இங்க பாருங்க இதுதான் பிளஸ், இங்க வந்து மைனஸ் சைன் இருக்கும். இப்போ இது என்ன பண்ணுவாங்க, சர்க்கியூட் பண்ணும்போது அதனுடைய இன்பிட்வீன்ல கனெக்ஷன் பண்ணுவாங்க. அப்படி கனெக்ஷன்ஸ் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகும் இல்லையா, எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகும். அது எவ்வளோ எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகுது அப்படின்றத மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து என்ன ஆகுது, யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ்டு டு மெஷர் ஸ்மாலர் currents in the milliampere or microampere range. They are designated as milliammeter or microammeter. அதாவது சர்க்கியூட்ல யூஸ் பண்ணும்போது சப்போஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி குவான்டிட்டி யூஸ் பண்ணுறது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம்னா மில்லி அம்மீட்டர். அதில் எல்லாம் இன்னொரு நேம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மைக்ரோ அம்மீட்டர். கிளியர் சில்ட்ரன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 milli ammeter is equal to 10 power minus 3 ampere, that is equal to 1 by 1000 ampere. Next one, micro ampere, that is micro, this is the micro, okay, is equal to 10 power minus 6 ampere. Its value will be equal to 1 by 10 lakhs ampere. Next here one of the sums given. What is the question? Just listen. If 0.002 ampere current flows through a circuit, then convert the current in terms of microampere. ஓகேவா, கரண்ட் எப்படி மைக்ரோ ஆம்பியரை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ கிவன் த கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த சர்க்கியூட் இஸ் 0.002 ampere. We know that 1 ampere equal to 10 power 6 microampere. So that is 0.002 A equal to 0.002 into 10 power 6 microampere. Next 2 into 10 power minus 3 into 10 power 6 microampere. அதாவது இப்போ இங்கே 2 இருக்கு இல்லையா, 2 யூனிட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதனால தான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க 1 ampere equal to 10. So that means 2. அப்போ 2 into 10 power 3 microampere, its value will be equal to 0.002 ampere equal to 2000 microampere. Clear children? இங்கே பாருங்க, ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்கல்ல மில்லி ஆம்பியர், அதனுடைய யூனிட் என்ன இருக்கு, எவ்வளோ இருக்கு 1000 ஆம்பியர். தென் மைக்ரோ ஆம்பியர், இதனுடைய யூனிட் 1 மைக்ரோ ஆம்பியர்னது 1 lakh ஆம்பியர். இந்த டேப்லெட் காலத்தை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த சம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்க்க போறோம்னா பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ். இட்ஸ் ரெப்ரசன்டட் பை த சிம்பல் V. ஸோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் நீட் எனர்ஜி டு புஷ் தம் அலாங் ஏ சர்க்கியூட். அதாவது எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் நீட் எனர்ஜி to push them along a circuit. Even electricity flow ஆகலனாலும் அதுக்கு என்ன தேவை, எனர்ஜி தேவைன்னு சொல்லிக்கிறாங்க.
So water always flows from higher to the lower ground. Similarly, an electric charge always flow from a point at higher potential to a point at lower potential. நல்லா கவனிக்கணும். எப்பயுமே வாட்டர் மூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு த லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன். The same manner even electricity also flow from higher to the higher potential to the lower potential. Clear? So an electric current can flow only when there is a potential difference or PD. அதாவது இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அது ஃப்ளோ ஆகும். சப்போஸ் ரெண்டுமே சேமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகாது, ஃப்ளோ ஆகாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், யூனிட்ஸ் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்சஸ். Units of potential difference. So did you ever notice the precautionary word while crossing the railway track and the electrical transformer? What does the word high voltage denotes? அதாவது நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ட்ராக் கிராஸ் பண்ணும் போதோ இல்லை டிரான்ஸ்ஃபர் கிராஸ் பண்ணும் போதோ அங்கே ஏதாச்சும் ஒரு வேர்டு இருக்கும் இல்லையா, என்ன வேர்டு இருக்கும் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. கிளியர் சில்ட்ரன்? The term mentioned in the board volt is the measurement for the electric potential difference. அதாவது அந்த போர்டில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்களா வோல்ட், அது எது ரெப்ரசன்ட் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, ஸோ த SI யூனிட் ஆஃப் த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னாக்கா வோல்ட். ஓகே, ஸோ பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த 2 point is measured by using the device nothing but வோல்ட் மீட்டர். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, கேல்வனா மீட்டர், அம்மீட்டர், அது மாதிரி. ஸோ வோல்ட் மீட்டரும் என்னதுக்கா, ஒன் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். இட் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ். அண்டர்ஸ்டுட் சில்ட்ரன்? இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. வாட்டர் அட் த டாப் ஆஃப் த வாட்டர் ஃபால் ஹாஸ் மோர் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. அதாவது இங்கே டாப்பில் இருக்கும்போது அந்த வாட்டர்னுடைய பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையராக இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் நியர் the base of the waterfall has less potential energy. இங்கே பாருங்க, ஹையரில் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி என்ன இருக்கும், ஜாஸ்தியாக இருக்கும்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இந்த லோயரில் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி இருக்குனாக்கா கம்மியாக இருக்கும்னு சொல்லிக்கிறாங்க. See, the electric current flow from the higher potential level to the lower potential level is just like the water flow. சரிங்களா? வாட்டர் எங்கேருந்து எங்கே ஃப்ளோர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் பொட்டென்ஷியல் டு த, இங்கே பாருங்கள் இதுதானே ஹையர் டு லோயர். எப்படின்னாக்கா சேம் லைக் தட் நம்ம வீட்லேயே வாட்டர் டேங்க்கில் ஹையர்லேருந்து லோயர் வரும் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டாபிக் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி அண்டு ரெசிஸ்டிவிட்டி. கண்டக்ஷன்னா என்னன்னு தெரியும், ரெசிஸ்டர்னா என்னன்னு தெரியும். கண்டக்டிவிட்டின்னா அதை அலோவ் பண்ணுறது எலக்ட்ரிசிட்டியை. ரெசிஸ்டிவிட்டினா அது எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது, அலோவ் பண்ணாமல் தடுக்கிறது. அதை பற்றி தான் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சில கான்செப்ட்லாம் பார்க்க போகிறோம். சரி, அந்த ரிலேட்டட் டு த கண்டக்டிவிட்டி அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அது என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, இதனுடைய ரெப்ரசன்டேஷன் சிம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர். an electrical component resist or hinders the flow of electric charges. So when it is connected in a circuit component, the resistance to the flow of charge is similar to how a narrow channel resists the flow of water. Nothing but resistance அப்படின்னாக்கா it is one of the instrument or device. இது எங்கே யூஸ் பண்ணணும்னா சர்க்கியூட் கனெக்ஷன்ஸில். ஓகேவா? இதனுடைய வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is prevent, okay, or it will be ஓகே. ரெசிஸ்ட் அப்படின்னாக்கா ப்ரிவென்ட் இல்லைனாக்கா ஸ்டாப் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? ஸோ அப்போ அந்த எலக்ட்ரிக் காம்பனண்ட் வந்து எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்டில் இந்த காம்பனண்ட் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ளோ வந்து என்ன பண்ணும், ரெசிஸ்ட் பண்ணும், இல்லைனாக்கா ஃப்ளோ வந்து ஸ்டாப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. The higher the resistance in the component, the higher the potential difference needed to move electric charge through the component. So we can express resistance as a ratio. நல்லா கவனிக்கணும். சப்போஸ் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹையராக இருந்துச்சுன்னா அந்த காம்பனண்ட்டில், அப்போ என்ன தேவை நமக்கு, பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸும் நமக்கு என்ன இருக்கணும், ஹையராக இருக்கணும். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா to move the electric charges through the component. Clear children? Next one, so resistance of a component is the ratio of the potential difference
across it to current flowing through it. அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா காம்பனண்ட் ஓகே இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் இட் டு த கரண்ட் ஃப்ளோ. ரெசிஸ்டன்ஸ்னா ரேஷியோ ஆஃப் த கரண்ட், இதுனாக்கா கரண்ட், இது என்னது, இது பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு பி பை ஐ, ரேஷியோ ஆஃப் த current flow and also the potential difference. Okay, next one, the SI unit of the resistance is nothing but ohm. What is the SI unit of the resistance, children? Ohm. Next one, greater the ratio of V to I, so the greater the resistance. அதாவது ratio of V என்னது potential difference, I என்னது electric current. so இது ரெண்டு வேல்யூ என்னது, இது potential difference ரேஷியோ இருக்குது இல்லைங்களாக்கா, இதனோடது கிரேட்டராக இருந்துச்சுனாக்கா எதை கம்பேர் பண்ணும்போது கரண்ட்டு, அப்போ நமக்கு பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன தேவை, அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னாக்கா கிரேட்டராக இருக்கும்னு சொல்லிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி. ஓகே, எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி என்ன டெஃபினேஷன், அது என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் சிக்மா. எலக்ட்ரிக்கல் conductivity is represented by the symbol nothing but children sigma. So electrical conductivity are the specific conductance is the measure of materials ability to conduct on electric current. நல்லா கவனிக்கணும். ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டின்றது நத்திங் பை இட் இஸ் த மெஷர் ஆஃப் மெட்டீரியல். எதை மெஷர் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் கரண்ட். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் காமன்லி ரெப்ரசன்டட் by the Greek letter sigma. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்கனாக்கா சிக்மா. The SI unit of the electrical conductivity is nothing but Siemens per meter or S by meter. Okay, next one, electrical resistivity. See children, electrical resistivity is also known as the specific electric resistance or volume resistance. அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டியினுடைய வேறு நேம் என்ன சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லலாம், அப்படி இல்லைனாக்கா வால்யூம் ரெசிஸ்டிவிட்டி சொல்லலாம். ஓகேவா, இஸ் ஏ ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் தட் குவான்டிஃபைஸ் ஹவு ஸ்ட்ராங்லி that material oppose the flow of electric current. ரெசிஸ்டிவிட்டினா அது ப்ரிவென்ட்னு சொல்லியிருக்கோம் சரியா. ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி எதை சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போஸ் அப்படின்னா அது அகெயின்ஸ்ட். ஓகேவா, எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகும் போது அது ஃப்ளோ ஆகாமல் தடுக்குது இல்லையா, ஆப்போசிட் பண்ணுது. ஓகேவா, எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக தடுக்குது அப்படின்றது வந்து இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டியை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி இஸ் த ஓம் மீட்டர். ஓம், இதுதான் ஓம் சிம்பிள், இது வந்து மீட்டர் சிம்பிள். ஓகே, இங்கே ஒரு சில மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதனுடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, அதனுடைய கண்டக்டிவிட்டி வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க சரியா. சில்வர் அதனுடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி வேல்யூ, அதாவது ப்ரிவென்ட் பண்ணோம்ல எலக்ட்ரிக் கரண்ட், அது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.59 × 10⁻⁸. அதனுடைய கண்டக்டிவிட்டி வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னாக்கா 6.3x சரிமா 6.30 × 10⁻⁷. நெக்ஸ்ட் காப்பர் அதனுடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 1.68 × 10⁻⁸. கண்டக்டிவிட்டி வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 5.98 × 10⁻⁷. நெக்ஸ்ட்டு அனிலிட் காப்பர் அதனுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி வேல்யூ 1.72 × 10⁻⁸, and that's conductivity value 5.80 × 10⁻⁷. Next aluminum, what is the resistivity value 2.82 × 10⁻⁸, and then its conductivity value 3.5 × 10⁻⁷. Clear children. Next one, analogy of electrical current with water flow. Yes, analogy of electric current with the water flow. Okay va. An electric current is flow of electrons through a conductor, that is like a copper wire. We can't see electrons, however we can imagine the flow of electric current in a wire like the flow of water in a pipe. நல்லா கவனிக்கணும், எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து எப்படி ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னா என்ன ஏற்கனவே சொன்னோம், ஃப்ளோ ஆஃப் த எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே ஃப்ளோ ஆகுது, இந்த கண்டக்டர். கண்டக்டர் என்னன்னாக்கா எலக்ட்ரிக் ஒயர், இட் மேபி காப்பர் ஒயராக இருக்கலாம் சரியா.
ஸோ நம்ம அந்த எலக்ட்ரிக் கண்டக்டர் ஒயரில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்றது நம்மளால பார்க்க முடியுமா? கண்டிப்பாக பார்க்க முடியாது. பட் யூ கேன் இமேஜின் ஹவு யூ கேன் இமேஜின் ஹவு இன் த டேப், okay, that is in the pipe, the water will be flowing from one part to the another part. The same manner, even in the conducting wire also, the electrons flow from one part to the another part. Clear? Let us see the analogy of flow of electric current with the water flow. Okay வா, இதை எப்படின்னு பார்க்க போறோம். So water flowing through the pipe is a pretty good mechanical system, that is a lot like an electrical circuit. So this mechanical system consists of a pump pushing water through a closed pipe. Imagine that the electrical current is similar to the water flowing through the pipe. So the following parts of the two systems are related. இங்க பாருங்க, வாட்டர் வந்து எப்படி பைப்பில் வந்து க்ளோஸ்டாக தானே இருக்கும், பைப்பு ஓப்பன்லாம் இருக்காது இல்லையா, அது எப்படி பாஸ் ஆகுதோ, தட் மீன்ஸ் மூவ் ஆகுதோ, த சேம் மேனர் தான் எலக்ட்ரிசிட்டியும் அந்த ஒயருக்கு பதிலே நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்க சொல்லியிருக்காங்க, இமேஜின் பண்ணி சொல்லுவாங்க, பைப் மூலியமாகவே எலக்ட்ரிசிட்டி அந்த பாஸ் ஆகுது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? இப்போ இந்த டூ சிஸ்டத்துக்கு ரிலேட்டடாக ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். The pipe is like the wire in the electric circuit and the pump is like the battery. நல்லா கவனிக்கணும். இப்போ எப்படி பைப் இங்கே என்னவா கன்சிடர் பண்ணிக்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஒயர், பம்ப், சரியா, அது என்னவா கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்கனாக்கா பேட்டரி. நெக்ஸ்ட் ஒன், the pressure generated by the pump drives water through the pipe. அதாவது வாட்டர் தானே அப்படியே போயிடாது இல்லையா, அதுக்கு என்ன தேவை, ப்ரெஷர் தேவை. அது யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பம்ப். அதே மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேட்டரி. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன், த ப்ரெஷர் இஸ் லைக் த வோல்டேஜ் ஜெனரேட்டட் பை த பேட்டரி விச் டிரைவ்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் த்ரூ த எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட். இங்கே இந்த எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து ப்ரெஷர் யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கனாக்கா பேட்டரி. ஓகேவா? ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தட் ஒன்லி த எலக்ட்ரான்ஸ் கேன் டிரைவ், தட் மீன்ஸ் இட் கேன் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பார்ட் டு த அனதர் பார்ட். நெக்ஸ்ட் திங், சப்போஸ் there are some dust and then rust that plug up the pipe and slow the flow of water, creating a pressure difference from one end to the other end of the pipe. In similar way, the resistance in the electric circuit resists the flow of electrons and creates a voltage draw from one end to the other. So energy loss is shown in the form of heat across the resistor. நல்லா கவனிக்கணும். இப்போ பைப்பில் ஏதோ ஒரு டேமேஜ், எதனா ஒரு பிளாக்கேஜ் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், அந்த வாட்டர் சப்ளைல வேரியேஷன் வரும் இல்லையா. சேம் மேனர் சர்க்கியூட்டில் இன்பிட்வீன் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும், அந்த வோல்டேஜ் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோஸில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன், சோர்ஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் கரண்ட். Electrochemical cells are the electric cells. Okay, இங்க பார்த்தீங்கன்னா in addition to the electrochemical we use electrothermal source. Okay, so for generating electricity for large scale use. நல்லா கவனிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் இங்க எலக்ட்ரிக் செல் அப்படின்னா என்னன்றதை பார்க்க போறோம். சரியா? An electric cell is something that provides electricity to different devices that are not fed directly or easily by supply of electricity. Electron cell na nothing but it is the device. What is that use? It supplies the electricity. Okay va? So next என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்க. It has two terminal. When electric cells are used, a chemical reaction takes place inside the cells which produce சார்ஜ் இன் த செல். நல்லா கவனிக்கணும். இந்த செல் பார்த்தீங்கன்னா டூ டெர்மினல்ஸ் இருக்கும், பாசிட்டிவ் அண்ட் தென் நெகட்டிவ் டெர்மினல்ஸ் இருக்கும். இது கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் நடக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க, யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதனுடைய வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். செல். ஓகே, செல்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைட் இன்டு மெயின்லி டூ டைப்ஸ், தட் இஸ் த பிரைமரி செல் அண்ட் தென் செகண்டரி செல்ஸ். இன் அவர் டெய்லி லைஃப் we are using different types of the instrument or the devices. In that we are using either cells or the batteries. Okay, so for example, toys, a remote, clock, watch, mobile phone, etc. etc. Okay, so இங்க வேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் ஸ்பீக் பண்ணி தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. இது என்ன வேர்ட்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஈவன் தோ. ஓகே,
So all the devices produce electrical energy. Some of the cells are reusable and some of them are single use. அதாவது எப்படி செல் யூஸ் பண்ணாலோ இல்லை பேட்டரி யூஸ் பண்ணாலோ நமக்கு அந்த டிவைஸ்லேருந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அதில் பேஸ் பண்ணி ஒரு சிலது நம்ம என்ன பண்ண முடியும், திரும்பி திரும்பி யூஸ் பண்ணலாம். ரீயூசபிள்னா அது திரும்பி திரும்பி யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு சிலது வந்து ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு த்ரோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ டு யூ நோ த ரீசன் வை, ஏன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த டைப்ஸ் they are classified into two types, namely primary cell and then secondary cell. ஓகேவா? ஸோ அந்த யூசேஜை பொறுத்து ஒரு முறை யூஸ் பண்ணுறோமா இல்லை திரும்பி திரும்பி ரீயூஸ் பண்ணுறோமா அதை பேஸ் பண்ணி அது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னாக்கா பேஸ்ட் ஆன் த செல்ஸ் அது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டூ டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அதுதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிரைமரி செல் அண்ட் தென் செகண்டரி செல். வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் are going to learn. So the dry cell commonly used in torches is an example of a primary cell. It cannot be recharged after use. அதாவது செல்லு நம்ம ட்ரை செல் யூஸ் பண்ண, அதாவது லிக்விட் இல்லாமல் ஒன்லி சாலிட் இருக்கும், நம்ம ஸ்டார்ச்சில் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதுதான் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த பிரைமரி செல்ஸ்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இது நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, திரும்பி திரும்பி யூஸ் பண்ண முடியாது, ரீசார்ஜும் பண்ண முடியாது. ஒன்லி ஒன் டைம் யூ கேன் யூஸ் இட் அண்ட் தென் யூ கேன் த்ரோ இட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் செகண்டரி செல்ஸ். செகண்டரி செல்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் ஆட்டோமொபைல்ஸ் அண்டு ஜெனரேட்டர்ஸ். அதாவது ஆட்டோமொபைல்ஸ்னால் வெஹிக்கல்ஸில் இருக்கும், ப்ளஸ் ஜென்ரேட்டர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இன் தெம் கேன் பி ரிவர்ஸ்ட், ஹென்ஸ் தே கேன் பி ரீசார்ஜ்டு. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் சிலிண்ட்ரிக்கல் செல் அண்ட் தென் பட்டன் செல்ஸ் அண்டு alkaline cells are the other types that are in use. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி செல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திரும்பி திரும்பி யூஸ் பண்ண முடியும். இது எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் ஜென்ரேட்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க, ரீசார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் செல்லு, சிலிண்ட்ரிக்கல் செல்லு, அப்புறம் பட்டன்ஸ், இதெல்லாம் டைப்ஸ் ஆஃப் தி செகண்டரி செல்ஸ். ஓகேவா? டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பிரைமரி அண்ட் தென் செகண்டரி செல்ஸ். ஓகே, இப்போ ரெண்டு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறோம். பிரைமரி செல்ஸ் ஒன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண முடியும், இது ரீசார்ஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன, அப்படி நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது, அது என்னன்றது தான் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம் வந்து பிரைமரி செல், செகண்ட் காலம் வந்து செகண்டரி செல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இன்சைட் த பிரைமரி செல் இஸ் இர்ரிவர்சிபிள். அதாவது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது இல்லைங்களா அந்த செல்லுக்குள்ள, பிரைமரி செல்லுக்குள்ள, அது இர்ரிவர்சிபிள்னு என்னது, திரும்பி ரிவர்சிபிள்னா திரும்பி வருது, இர்ரிவர்சிபிள்னு திரும்பி நடக்காதுன்னு அர்த்தம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இந்த செகண்டரி செல்ஸ் இஸ் த ரிவர்சிபிள்னு திரும்பி ரிட்டர்ன் ஆகும். சரிங்களா? ஒரிஜினலுக்கு போகும். நெக்ஸ்ட் ஒன், இட் கேனாட் பி ரீசார்ஜ். பிரைமரி செல்ஸ் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ரீசார்ஜ் பண்ண முடியாது. பட் செகண்டரி செல்ஸ் இட் கேன் பி ரீசார்ஜ். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் த செகண்டரி செல்ஸ் ஆர் லெட் அக்குமுலேட்டர், எடிசன் அக்குமுலேட்டர் அண்டு நிக்கல் அயன் அக்குமுலேட்டர். இந்த பிரைமரி செல்ஸில் வந்து தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த செகண்டரி செல்ஸ். ஓகேங்களா? ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் simple voltage cell and then Daniell cell and then Lagrange cells and then dry cells. So these are all example of the primary cells. The next one, it is used to operate devices such as mobile phones and then cameras, computers and எமர்ஜென்சி லைட்ஸ். இந்த டிவைசஸ்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம செகண்டரி செல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த செகண்டரி செல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா லெட் அக்குமுலேட்டர், எடிசன் அக்குமுலேட்டர் அண்டு நிக்கல் அயன் அக்குமுலேட்டர்ஸ். அதே பாயிண்ட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.